నా పేరెంట్స్ది 27th యానివర్సరీ. అయితే నేను నా సైడ్ నుంచి ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చిన. అదేంటంటే మాతృదేవోభవ అనాథాశ్రమకి తీసుకుపోయి అక్కడ ఉన్న 150 మెంబర్స్కి అన్నదానం చేపించిన. అయితే మేము ఏమేం చేసినాం అవన్నీ ఈ వీడియోలో ఉంటాయి, స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. హాయ్, హలో, నమస్తే. నేను మీ శ్రావణి. వెల్కమ్ టు వరల్డ్ ఆఫ్ శ్రావణి. మేమిగా మాతృదేవోభవ అనాథాశ్రమంకి స్టార్ట్ అయినాం. ఈ ఆశ్రమం హైదరాబాద్లోని నాదుర్గల్లో ఉంది. మేము ఇక్కడ సురారం నుంచి స్టార్ట్ అయినాం. మాకు మినిమం 1 hour 45 minutes వరకు పట్టింది. మీలో ఎవరికైనా ఈ ఆశ్రమం డీటెయిల్స్ కావాలంటే నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నేను ఇక్కడ ముందే వాళ్ళతో మాట్లాడి పెట్టినాను కాబట్టి నేను వెళ్ళే వరకు అన్నీ సెట్ చేసి పెట్టినారు. నేను అన్నదానం చేపిస్తున్నానని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ 2 varieties ఉన్నాయి, వెజ్ ఉంది, నాన్ వెజ్ ఉంది. నేను ఇక్కడ వెజ్జే ప్రిఫర్ చేశాను. ఈడని సహస్ర రామలింగేశ్వర స్వామి ఉన్నాడు. ఆ స్వామికి మేము పూజాభిషేకాలు చేసినాం. ఎట్లా చేసినామో మీరు కూడా చూడురిగా. అట్లని ఈ పూజ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మా పేరెంట్స్కి ఏం గిఫ్ట్ ఇచ్చినా వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటి అనేది కూడా ఈ వీడియోలో ఉంది, చూసేయండి. श्रीमान गोत्रवस्य गोत्रद्वय काशी गोत्रवस्य यजमानवेस्य तिरुपति नामस्य रमादेवी नामस्य श्रीहरि नामस्य श्रावणी नामस्य उलिगम्मा नामस्य सहकुटुम्बः बान्धवानां सकलाक्षेमास्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभयायुज्यारेण उत्तरंगेन विसार व्यापारेण उद्योगेन उत्तरंगेन अत्यन्त अनुकृत फलद्रस्तो श्रीमाति शास्त्रलिंगे स्वामिने नमो नमः पंचामृताभिषेकं प्रारम्भः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् आपोष्टामयो बभासानमूर्चे दातनः महेरणाय चक्षुषयो वस्वतमोरसः तस्य बाधितयनः वृद्धिरमातरः तस्मारङ्गमां वा यस्पक्ष्या जन्मदा आपो जनताजनः श्रीमन्महसी शास्त्रलिङ्गेश्वरस्वामिने नमः अथ पञ्चामृताभिषेकं प्रारम्भः ओम क्षीराभिषेकं प्रारम्भः ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्यदोदेशवे नमः नमस्ते अस्तु तन्मने बाहुभ्यामुतदे नमः याता शिशुतमाश्वम्भवते तनः शिवाद्रव्याय तवतयानो रुद्रमुडय यादे रुद्राचिवातनुरागोरावा भगासने तयानस्तनवाचन्तमया गिरिहन्ता विजागसे यामशं गिरिहन्तस्त विवरशस्तवे शिवाङ्गिरित्रदाङ्गुरोमायकं ते वरसञ्जगतो शिवेन उजात्वा गिरिसाच्चावदापसे इदानः सर्वमिच्छगलक्ष्मं समनाचत अद्य वैदवक्त्वादेवीशको अयंगच्च सर्वाण्यम्बयच्च सर्वाय विदान्य असव्यस्तामरणवतपुरुषमङ्गलः येषे मारुद्राविदोदिक्ष्यः श्रीराजसुतो वैशाखं नेडीमहे अदभ्यो कविलोजः नमोस्तनीलग्रीवाय शास्त्राक्षाय मेढसे अदः सन्त्वानमं तेभ्यो करं नमः प्रमुञ्चदन्वनस्तुभ्यो राज्ञोज्जाम् याचिताशुप्राता भगवोपः अवतन् सहस्राक्षिदेशदे निशेरशय्या नामका सुमना सुमना भव अपुरुषसङ्गतिः याते तिर्मिणस्तमवते तनः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महापरमेश्वरीपदाब्जो नमो नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वर महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्नित्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वे सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः ओम श्रीमन्महापरमेश्वरीपदाब्जो नमो नमः शंभकं मेजामहे जगन्यंबस्त्यवर्धनं मर्वारकिमिमन्दन मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् पर्यन्तमेनु कामच्च मे सोमनसच्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे सच्च मे वचच्च मे द्रविणञ्च गात्रञ्च मे मृतोच्च मे शीरञ्च मालयञ्च मामृतञ्च मे मापोष्टामयो बभासानमुचे दातनः महेरणाय चक्षुषयो वस्वमोरसः तस्य बाधितनाउतिर्मादः तस्मार्ङ्गमाव येष्वक्षा जन्मदा आपो जनताजनः पूर्णिमये गातुं यज्ञपते देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु वेशजं शं नोऽस्तु अधिपते शं चतुष्पति ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ఇలా పూజ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అన్నదానం చేసినాం. నిజంగా నన్ను నమ్మి ఒక్కసారి మీ బర్త్డేస్కి కానీ యానివర్సరీస్ కానీ అక్కడికి వెళ్ళండి, ఎంత పీస్ ఉంటుందో మీకే తెలుస్తుంది. నేను ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి మెయిన్ రీజన్ మా మమ్మీయే. నాకు ప్రతిసారి తను ఈ మాతృదేవోభవ అనాథాశ్రమం వీడియోస్ చూపించి ఒక్కసారన్నా ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అని అంటుండే. తను నాతో ఎప్పుడూ ఒక మాట చెప్తుంది, ఇట్లాంటివి చేయడానికి కూడా రాసిపెట్టుండాలి అని. ఈ ఆశ్రమంని గట్టు గిరి గారు రన్ చేస్తారు. ఈ ఆశ్రమంలో 150+ మెంబర్స్ ఉన్నారు. ప్రెజెంట్ అయితే ఈ 150 మెంబర్స్లో అందరూ మ్యాక్సిమం మెంటలీ డిజేబుల్డ్, గతం మర్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళు రోడ్డు పైన దుర్భరమైన జీవితం గడుపుతుండగా వీళ్ళని గట్టుగిరి గారు తన ఆశ్రమంకి తీసుకొస్తారు. అసలు నిజం చెప్పాలంటే ఈ రోజుల్లో అన్నదమ్ముల మధ్యలోనే
పగలు, ప్రతీకాలు, కుట్రలతో రక్త సంబంధాలే చెల్లాచెదురవుతున్నాయి. అట్లాంటిది ఏ బంధం లేకుండా ఎవరో కూడా తెలియని వాళ్ళని కొత్త జీవితం ఇస్తున్నాడు. ఈ ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళకి పునర్జన్మనివ్వడమే కాదు, వాళ్ళు ఎవరో, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కనుక్కొని మళ్ళీ వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంటి వరకు చేరుస్తారు. కొంతమంది చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్కి నాకే ఎందుకు వచ్చింది, నాకే ఎందుకు ఇలా అని అనుకుంటారు. ఒక్కసారి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడి చూడండి భయ్యా, మీకు తెలుస్తుంది లైఫ్ వాల్యూ ఏంటి అనేది. ఇలా ఈ అన్నదానం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నా పేరెంట్స్కి గిఫ్ట్ ఇచ్చానని చెప్పాను కదా, అదే ఇది. వాళ్ళకి పాదసేవ చేసినాం నేను మా అన్నయ్య. ఓం అదా పాద ప్రక్షాళన ముహూర్తస్య ముహూర్తస్తో ఓం సహస్రయేరుషా వృజః సహస్రాక్ష సహస్రపాతో సవోమిన్ విశ్వతో వ్రత్వా అత్యదిష్టం దశాంగులం పురుష ఏవేదకం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం ఉతామృతత్వస్యేస్యానః యదన్నేనాతిరోహతి ఏతావానస్య మహిమా అతో జాయా గుంజపూరుషः పాదాస్య విష్టభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి త్రిపాదోర్ధ్వా ఉదయత్ పురుషः పాదాస్య భవాత్ పునః తదా విష్ణున్యక్రామత తదన అనసనయభిః తస్మాత్ విరాజాయత విరాజో అధిపూర్జః స జాతో వచ్చరిచ్చత పశ్చాద్భూమదోత్పురః యత్పురుషేణ విశా దేవాయజ్ఞమతన్మద వసంతో అస్యాసి రాజ్యం గ్రీష్మద్మశరద్భిః సప్తాశ్చ సంపరిదేహ అదోపాధో పూజయామి ఓం గంధద్వారాం తురాదర్శాం నిత్యపుష్టాం గరేశనేం ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం ఓం గంధద్వారాం తురాదర్శాం నిత్యపుష్టాం గరేశనేం ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం తామిహోపక్వే శ్రియం విదో మహాదేవతాభ్యో నమో నమః పుష్పై పూజయామి శ్రీమన్మహాశ్రీ మాతాపిత దేవతాభ్యో మహాదేవతాభ్యో నమో నమః శ్రీ పరమేశ్వర దేవతాభ్యో నమో నమః జ్ఞానకందేషు సమితః ఆగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహీతాం స్మః మాతాపిత పాదౌ దేవతాభ్యో నమో నమః పరిమళ ధూపమాగ్రాపయామి ఘన 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 ఘంటాద్రావయామి శ్రీమన్మహాశ్రీ మాతాపిత దేవతాభ్యో నమో నమః ఓం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణీ నమోస్తే శ్రీ మాతాపిత దేవతాభ్యో నమో నమః ఆనందకర్పూర దివ్యమంగళ నీరాజన సందర్శయ. ఇలా మా పేరెంట్స్కి పాదసేవ చేసినాం. ఫస్ట్ నేను చేస్తుంటే మా మమ్మీ వద్దు వద్దు నువ్వు ఆడపిల్లవి కాలు మొక్కొద్దు అంటారు. మా తెలంగాణలో ఈ రిచువల్ ఉందబ్బా, ఆడపిల్లల్ని కాలు మొక్కనియరు. అయినా నేను మమ్మీకి ఒక మాట చెప్పిన, ఈ అదృష్టం చాలామందికి దొరకదు, మాకు దొరికింది, మమ్మల్ని యూటిలైజ్ చేయనివ్వు అని చెప్పి మా మమ్మీకి చెప్పిన. నేను ప్యూర్ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నా, పిల్లలు తల్లిదండ్రులకి ఎంత బాధనిచ్చినా సరే వాళ్ళకి ఏమైనా కష్టం అవుతుందంటే తల్లిదండ్రులు తప్ప ఎవ్వరూ రారు. ఒక్కటి చెప్పాలా, ఈ లోకమంతా నేను తప్పుగా చూసినా సరే నీకు ముందుగా నీకు అండగా నీ తల్లిదండ్రులు తప్ప ఇంకెవ్వరూ రారు. మా మమ్మీ నాకు రీసెంట్గా ఒక స్టోరీ చెప్పిందబ్బా. ఏంటంటే అప్పటి కాలంలో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరే కానీ 7 మంది పిల్లల్ని కన్ని పెంచేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పటి కాలంలో 7 మంది పిల్లలు ఉన్నా కూడా తల్లిదండ్రులు మాత్రం చూడలేకపోతున్నారు. నీ దగ్గర ఒక నెల, నా దగ్గర ఒక నెల అని చెప్పి పంచుకుంటున్నారు. ఇయాలకెళ్ళి కదంతా తప్పు అని మనం ప్రూవ్ చేద్దాం. అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా సరే తల్లిదండ్రులకు పుట్టినందుకు పక్కా వాళ్ళని చూసుకోవాలి. ఇక ఇది సంగతి. ఇట్లా మా పేరెంట్స్ది 27th యానివర్సరీ మాతృదేవోభవ అనాథాశ్రమంలో కంప్లీట్ చేసిన ఈసారి. ఇప్పటి వరకు వీడియో వాచ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా థ్యాంక్స్.